মনে রাখো সনাতন দাস, ভাবনা মু জানু হরা হইছি দুর্বল, ভাষা গোড় মাল হেলে হেলি মু প্রবল। গায়ক সনাতন দাস মো পাখে, শরীর দুর্বল, গাড়ি আক্সিডেন্ট ହେଲା, ପାଳିଆ ମରିଗଲା। এই ଗାଲୁଆ ଗାଁ ବାଲା ଯାଇ ଭଗବତୀ ମନ୍ଦିରରେ ମତେ ନେଇକି ପୂଜା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୋଗ ବସେଇଲେ। ନହେଲେ ବି ମୁଁ ଗାଲୁଆ ଆସିନଥାନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ, କାରଣ ମୋ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ନାହିଁ। ଦଳମେଳ ଗୋଟେ ଗାୟକର ପାଲା ସିନା ପଇଲେ ପାଳିଆ ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ 2 ପଇସା ପାଇବେ, ମୁଁ ତ ପାଲା ଗାଇବିନି। ପାଳିଆ ମାନଙ୍କୁ ମନା କଲି, କହିଲି ବାବୁ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାଉଛ ଯା ବୁଲିକି ପାଲା ଗାଅ, ପାଲା ଗାଇ ପାରିବିନି। ଏବେ ମଞ୍ଚକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଫୋନ କଲେ, କହିଲେ ପେଣ୍ଡାଲକୁ ଯାଉଛ? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତମକୁ ମୋ ରାଣ ବେଶୀ ଜୋରରେ ରଡିବନି, ତାମାନେ କଣ ସୋନା ଦାସକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେବି? 4 ଜଣ ନୁହଁ, କାଲି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ବାହାରି କରିଦେବି। 3 ଜଣରେ ପାଲା ଗାଇବି। ମନେ ରଖ ସନାତନ ଦାସ, ଭାବନା ମୁ ଜାନୁ ହରା হইছি দুর্বল, ভাষা গোড় মাল হেলে হেলি মু প্রবল। থরে যদি ভুল হয়েগলা সব ভুল করে দেবি। আরম্ভ কল পালা ভগবান রাম। রাম কি চিহ্নিত না? কোউ রাম কইপার প্রকৃত রাম কিଏ সে? এ পরশুরাম কোলে রাম নহ, যমদগ্নি কো রাম নহ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେ କିଏ? ଯେତେ ରାମ କେହି ରାମ ନୁହନ୍ତି, ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ ନୁହ। ଯଦି ନୁହେଁ ତାହେଲେ ଏ ପଦଟା କାହିଁକି ଗାଇଲ? ଦେବ ମାନବ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟେ ଯାଉ ଜନ୍ମିଲେ ଦଶରଥ। ଏ ପଦଟା କାହିଁକି ଗାଇଲ? ଦେବ ମାନବ ମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଭଗବାନ ରାମ। ଦଶରଥ କିଏ ସେ? ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ ନା? ଆଜି ଆମେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଜୟ କହିକି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛେ। ଆମ ପିଲାମାନେ ଆଉ 50 ବର୍ଷ ପରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କି ଭଗବାନ କହିକି ପୂଜା କରିକି ପୁଣି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିବେ। ତାହେଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ? ସାବରମତୀ ଆଶ୍ରମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀର କର୍ମ କଣ ଥିଲା ଆମ ପିଲା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ପୂଜା କରିବେ। ସେଇଭଳି ହଉଛି ଭଗବାନ ରାମ। ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଦେବ ମାନବ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟେ। ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କୋଣେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲେ? ଆଜ୍ଞା ଏ ଠିକ? ଯଦି ଏହା ଠିକ, ଆପଣ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ଶଙ୍ଖ ପାଳୁ ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ, ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ, ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ତାହେଲେ ରାମ କାହା ପାଇଁ ଅବତାର ହେଇଥିଲା? କାହା ପାଇଁ? ତମ ରାମାୟଣ ତ ଉଲ୍ଟା ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା ତମ ରାମାୟଣ। ଆଉ ତମେ ଯୋଉ ରାମାୟଣ କହିଲ, ଛୋଟ ଛୁଆ ସେମାନେ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଶିଖିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟ ନିବାରି ସନ୍ଥ ପାଳୁ ତୁନାଥ ପରମ ଦୟାଳୁ। ଆଚ୍ଛା, ଯିଏ ଦୁଷ୍ଟକୁ ମାରିବ ସେ ଦୟାଳୁ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆସିଲା, ହାଣି ହାଣି ଚାଲିଲା ଚାରିଆଡେ। ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ବୀର ବୋଲେଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲା।
हाँ ता माने से भगवान दशरथ बीर्जरु राम जन्म हेनी ना मिछ केमिति कहला सुणारे मन भाई रामायण टा कोठी आम कौन रामायण देखीचे किए लिखी वाल्मीकि लिखी आमे कहले वाल्मीकि कहले आमे कहले उपेन्द्र भंज कहले किंतु रामायण को आमे चिन्हिले ना ना रामायण को चिन्हवा पे सनातन दास तुमको आउ 20 वर्ष लागिवो आउरी 20 वर्ष सुणारे मन भाई ए देह गोटी अयोध्या बोलाई रे मो मनुआ बाई दशरथ 10 द्वार कही मनुआ बाई दशरथ 10 कही मनुआ बाई अरे दशरथ किए ना तू हूँ दशरथ मु जने दशरथ आपण माने जने जने बसिचंती विज्ञ प्राज्ञ आपण जने जने दशरथ रथ जार 10टा से दशरथ अच्छा रथर अन्य नाम कौन सर कौन ना अंग जार 10टा अंग प्रति मुहूर्त रे कार्य करे से दशरथ आम अंग प्रति मुहूर्त रे काम करुछि काली पाला गाई सारली मारुटी कर देह तो भलो नाही जिते बेले मंगुली पास करली मो गाड़ी रे भारी जोरे झाड़ा लागिला कहली पिले मोर जीवी रे मते शीघ्र कोठी आग नियम टे गाधई पड़े झाड़ा टिके जीवी नौ नौ गोटे पेट्रोल टांकी भितर मते पुरेली मुझे पेट्रोल टांकी की जाए से पानी बाहर किए गोटे झाड़ा बसी पड़ी एति मल गदा कहली बोपालो प्राण ढे गला पिले मते मारी देव रे मते तू नहीं जा कहीं ना इंद्रिय हूँ मनुष्यर 10टी 5 कर्मेन्द्रिय 5टी ज्ञानेन्द्रिय ये 10 इंद्रिय एक जिते बेले ही जीव सेतिकी बेले आपण माने जने जने दशरथ हेबे आउ जार 10टा इंद्रिय ठीक हेई जीव तार केतेटा भार्जिया हबो जानिछु केतेटा ए पिला गुडा को सब भूल करले तमे सब मोर चारिआडे बुली बुली जदि सब फोटो गुडा को उठेकी चैनल रे छाड़िबो मो बेपार केमते चलिबो कि रे बिले मो दंडी बटकरा सब तो तमे उठेकी बिकिलो चारिआडे आ तो मु एकु गाई सारला परे जिते बेले तमे चैनल रे छाड़िबो ताकू मु कोन आउ को मंच रे गाई परिबी अन्य गायक मानकर उठा मोर टिके थर कमई दियो 150 विषय चैनल उठे साइलणी तमे माने आउ केते विषय मु शिखिबी गोटे बही शिखिबा पाई हेले गोटे राती पाई अति कम रे 20,000 टंकार बही दरकार आमे कोठु आनिबु कि रे बप्पू ना कौशल्या जे कैकेयी सुमित्रा आदि 3 रानी सही रे मनुआ बाई शांति प्रीति मैत्री जोही मनुआ बाई शांति प्रीति मुक्ति जे 10टा इंद्रिय को जाग्रत करिवो निजे आयत करिवो तार 3टा भार्या हेबे से 3 भार्या किए ना जने हेला शांति शांति जने हेला मैत्री मैत्री जने हेला प्रीति प्रीति आम पूर्वज पुरुष वाल्मीकि
ତିନିଟା ରାଣୀ କରିକି ତିନିଟା ନାଁ ଦେଲେ କଣ କୌଶଲ୍ୟାକୁ କରିଦେଲେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବା କୈକେୟୀକି କରିଦେଲେ ମୈତ୍ରୀର ପ୍ରତୀକ ସୁମିତ୍ରାକୁ କରିଦେଲେ ପ୍ରୀତିର ମୈତ୍ରୀ କାହିଁକି କାହିଁକି ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନବାସ ଗଲା ଦେଖ ପ୍ରୀତି କେମିତି ବାହାରିଲା ତାଠୁ କେମିତି କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତୋ ମା ହଁ ଭାଇ ଭାଉଜ ନୁହଁ ସେ ତ ବାପା ମା ବନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ସେବା କରିବା ତୋର ପରମ ଧର୍ମ ହଁ ହଁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ସୁମିତ୍ରା ସେଇଠି କଣ କଲା ବୋଇଲା ସୁମିତ୍ରେ ପୁତ୍ର ସେବିଧିବୁ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଲାଗି ଆରେ ଭଲା ଶ୍ରୀରାମ ମାନସ ଲାଗି ସର୍ବସର୍ବ ଋତୁ ହରିବୁ ସନା ଦାସ ଭାବୁଛି ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କଣ ମୋ ତଣ୍ଟିଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି 5 ଦିନ ତାକୁ ମାରିକି ଯଦି ଖାଇ ନଦେବି ମୁଁ ନୃସିଂହ ଅବତାର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବଧୁ ଯାଉଛି ସଙ୍ଗେ ବଡ ମାୟା ବି ଅସୁର ପୁବେ ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ଯା 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 ପ୍ରୀତି ପ୍ରେମର ଆସରା ବାଣ୍ଟିଲା ହଁ କୈକେୟୀ ଆପଣ କହିବେ ମାୟାବିନୀ ବେଇମାନ ହଁ ଗୋଟେ ହାରାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଭଳିଆ ପୁଅକୁ ବନକୁ ପଠେଇଦେଲା ଆହା କିନ୍ତୁ ତା ଭିତର କଥାଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭିତରେ କଣ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ଲଲାଟ ଚକ୍ରରେ ତାର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କଣ ସେ ଜିନିଷ କଣ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଗ ରାଗ ପାହାଡ଼ିଆ କେଦାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଗାଉଛି ଏ ଗୋଟିଏ ପଦରେ ସୁନାଦାସ ପାଲା ଶେଷ ଆଉ ନାହିଁ କଲା ବିଖନ ଭଲ ଲେଖନ ବର୍ଣ୍ଣ ମୁଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡା ନଳେ ଦହନ କଲା ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପଠନ କଷ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ଗୀତିରେ হইলে আসি প্রসন্ন বড় কামনা পূর্ণে করলে প্রদান বরণী হেব ব্রহ্মাণ্ডে খণ্ডা সীতা হরণ নিশ্চে মরণ এ কথা জান রে সেতেবেলକୁ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାଇଲାଣି ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଇନି এই ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଇନି ରାମ ଜନ୍ମ ହେଇ ସାଇଲାଣି ତା ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରଶୁରାମ କଥା କହୁଛି ଏଇ ଦଶରଥ ପୁଅ ରାମ କଥା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ରାମ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାମ ଜନ୍ମ ହବାର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶରଥ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ କବିଟା ଗୋଟେ ଗାଲୁଆ ଗାଏ ଗୋଟେ
ରାମ ଜନ୍ମ ହବାର 36 ବର୍ଷ ପରେ ଦଶରଥର ଜନ୍ମ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲେଇଛି ପ୍ରଥମେ ରାମ ଏଇଥିପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ତମେ ଯୋଉଠିକି ଯାଅ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଚ୍ଛା ରାମଙ୍କର ନିଶ ଦାଢ଼ି କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛ? ଅଛି 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 ଅଛି। ରାମଙ୍କର ନିଶ ଅଛି, ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗା କୋଉଠି? କୋଉଠି? ଯୋଉଠି ଭଞ୍ଜ ସମ୍ରାଟ ହେଇଗଲା, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ସେ ଜାଗାଟା ନା ହଉଛି ଓଡଗାଁ ରଘୁନାଥ। ଆପଣ କାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଗାୟକ ଯାହା ଗାଇବ ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥାକରେ ସେ ଗାୟକ ସିଆ ଗାଇବ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ପଚାରିବି, ଏତିକି, 5 ଦିନ ଯାକ ଆଉ କିଛି ପଚାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଯଦି ରାମଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଥିଲା ବା ନିଶ ଥିଲା କଟାଗଲା, ରାମଙ୍କ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଲା ଆର ଗାୟକ ଟିକେ 5 ଦିନ ଭିତରେ କହିବେ। ଆଉ ଯଦି କହିଦେବେ ମୁଁ ଭଗବତୀ ରାଣ ପକଉଛି, 5 ଦିନ ଯାକର ପଇସା ନେବିନି, ଆର ଗାୟକକୁ ଦେଇଦେବି। ଟୁନା ଭାଇ 30 ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହଉ, ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। 30 ଟଙ୍କା ବୋଲେ କିଛି କମ୍ ବୋଲି ଭାବିନି ପୁଅ। ଏଇ 30 ଟଙ୍କାର ସୋରିଷ ଯଦି ମୋ ଭାରିଜା କିଣିଦବ ଆମେ 2 ମାସ ଚଳିବୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ଟୁନା ବାବୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହଉ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଶାନ୍ତି ହଉ, ତାଙ୍କ ସପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। 5 ଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ନାହିଁ। ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କାଟିଛି କି? ତମେ ଆର ଗାୟକ ଆସିକି ଏତିକି ଉତ୍ତର ଦବ। ଦଶରଥ ବୀର୍ଯ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ରାମ ନା କଲାପନେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭ୍ରମୁ ଭ୍ରମୁରି ଚୟ ଭ୍ରମୁରି ଚଳରେ ମାନସ ଭ୍ରମୁରି ଚଳ ଚଲା ପଦ ଦେଖିକି ଭୟେ ହେଲା ଅଥୟ ହେଲା ଅଥୟରେ ମାନସ ଏବେ ହେଲା ଅଥୟ। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଥିଲା, ତା ନା ବିଶ୍ୱରବା। ମାଳି ସୁମାଳି ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଡରିକି ଯାଇକି ପାତାଳରେ ଲୁଚିଲେଣି। ସେ ବାହାରିକି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବସା ଘରକୁ, ତାର ତା ଫୋନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଥିବ, ନୃସିଂହ ତା ପଚାରିଛି ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଛି? ଖାଇବନି, ରାତି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଚାଲିଥିବ ଫୋନ କରିକି, ରାମ ନିଶ ଦାଢ଼ି କିଏ କାଟିଛି?